नमस्कार कथा हृदयर आ एक अध्याय को स्वागत करुच्ची गोविंद चंद्र पंडा। दर्शक बंधु प्रति अध्याय भली एथर भी जड़े नुआ चेहरा आम कार्यक्रम में सामिल होती प्रथम थर सरपंच भाव विजय होगा पंचायत को शिखर छुआवाई पण कर अनेक प्रशंसा साउंटी राज्य और जातीय स्तर में सम्मानित होती। आम सहित अच्छा गोपालपुर पंचायत सरपंच श्रीयुक्त प्रदीप कुमार बारिक स्वागत करने कार्यक्रम को सर स्वागत करी। नमस्कार। केमती कौन जो निर्वाचन को ओह्लैवा प्रथम थर निर्वाचन को ओह्लैले सफलता पाइले केमती कौन सफल है आपनकर पिलाटी दिन समाज सेवा प्रति विशेषकर मन थिला एवं समाज सेवा को व्रत करी आज जाए चली और से समाज सेवा सरपंच भाव में गोटे माइल खुंट मत पहुँचा पड़ा कारण लोक मानकर बाध्यबाधकता हो लोक मान स्नेह आशीर्वाद रो से समाज सेवार आउ कि अधिक किसी कम करी भावी मुझे पाद देली। श्रीयुक्त बारिक राजनीति केबेठू केमिति आरंभ होला छात्र जीवन आरंभ होला ना केमिति राजनीति पई केते दुर्बलता केमिति आसिला आपन मन रे जते बेले समाज सेवा रे प्रत थली सेते बेले गरीब निष्पेषित दलित आदिवासी लोक पे आग कार्यक्रम आरंभ करतली जेहेतु मो पंचायत 8टी आदिवासी गाँ थाए थिला तेणु से मु आदिवासी बेल्ट काम आरंभ कली अखिल भारत छात्र संघ रो काम आरंभ करी एवं परवर्ती मुहूर्त में विभिन्न संस्था सहित काम करी एवं मो निजस्व संस्था गोटे अवार्ड अच्छी माध्यम मुझे लोक मान काम करने सुजोग पाइली। 2022 रु प्रथम थर निर्वाचन मैदान को ओह्लैले एवं सफलता पाइले केमती कौन तार श्रेय क्या देवे से लोक मान को देवी जो लोक मैंने अधिक किसी पाइबा जे मोठू किसी आशा कर समाज सेवा मुझे जहाँ करूनी युवक आसिले आमर अन्य किसी पूरण कर दरटी मुहर हस फुटे पार ये विश्वास लोक मान लोक मैंने मत टाणी आने वास्तव में छात्र जीवन केबेठू कार्यक्रम को ओह्लैते निर्वाचन को ओह्लैबी लोक सेवा करी लोक सेवा समस्त कहते मुझे निजक समाजसेवी समस्त कहती कि वास्तव में प्रदीप बारिक पिला बेलू माने जो युवा अवस्था केमी मन में राजनीति गोटे दुर्बलता सृष्टि है है जे जिते बड़े आम ग्राउंड स्तर देखीचे विभिन्न जगह नेतृत्व मानकर किसी दूरदृष्टि अभाव थाए सरकार को डिमांड कर तरीका किसी अलग थाए से आम अनुभव कलु जे ग्रास रूट लोक मैंने निष्पेषित अच्छा जे बोधे आम गले जेहेतु आम सोशल सेक्टर थिलु आ सहित मिसीज पॉलिटिकल सेक्टर दुईटा सेक्टर मिसीगले लोक निश्चित भाव उन्नति हो पार ये विश्वास थिला बोली मैं पहुँचली से 2022 रे गोटे निर्णायक लड़े होता गोपालपुर पंचायत रे कारण गोटे चर्चा होता गुरु शिष्य लड़े हो जी आपण प्रतिद्वंदी थे से बोधे शिष्य थे आपठू बोधे से किसी शिक्षा को पाई केमती जो शिष्य को सामना करवा केते कष्टकर थिला ना सहज थिला आपण निश्चित भाव में भाभी भी कष्ट करथिला तेणु जेहेतु आम दुई जन मिसिकी आगु विभिन्न सोशल सेक्टर काम करूँ एवं सी मोर जड़े छात्र पिलाटी दिन मुझे पाठ पढ़ी तेणु से आम जन भितर से परस्पर गोटे समांतराल भाव लड़ी होता एवं लोक मान पाखे दुई जन जगह आगु पहुँचलु और इलेक्शन समय पहुँचते से आहरी किसी कम कर बेसी आग्रह मिलूला से ना मु जो लोक मान आज आशीर्वाद पाई से बेस्ट देखेबी केते बेस्ट देइछन्ती ए वर्ष आज पर्यंत अन्य पंचायत तुलन अधिक काम कर भावुची किंतु तो चली पथ सरी ना मोर मुझे भावुची जे जो जो प्रतिश्रुति नहीं कि मुझे स्टेज रे पहुँची सरपंच भाव लोक मैंने मत सुजोग देइछन्ती मुझे भावी जे से पुणी मत आउ थे ये सुजोग देवे मध्यम मुझे नहीं से बर्णना करेंगे ना मु कम करने असमर्थ ताले मु ये मैदान को फेरबी वास्तव में गोटे पूर्व गोटे प्रश्न पचारूली राजनीति केबेठू आरंभ होता वास्तव में जो छात्र जीवन राजनीति होता छात्र संसद निर्वाचन हो कि केमती प्रेरित हेले राजनीति क्षेत्र में जिते पंचायत स्तर में तृणमूल स्तर लड़ाई लोकों जो समाज सेवा करुले व्रती होते लोक किसी कम कर उत्साह केमती गोटे इन्स्पायर कला आपन को मु सरपंच भाव ठिया हेबी गाँ लोक मैंने इन्स्पायर बाध्यबाधकता करते ना मन भर गोटे थी मुझे सरपंच
ଆପଣ ଠିଆହେବି? ନା ନା ମୁଁ ତ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ଯେହେତୁ ଆସିଛି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତପଭୂମିରେ କାମ କରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାରୁ ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1000 ଗଛ ମୁଁ ଲଗାଉଥିଲି। ଏଇଟା ବ୍ରତ ଥିଲା ମୋର, ଏଇଟା ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ 1000 ଗଛ ଲଗାଇବି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବି ସେ ଗଛ ନାମୀକରଣ କରିବି, ଯିଏ ଗଛ ଲଗାଇବ ତା ନାଁରେ ସେ ଗଛ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଖାଲି ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁ କାମ ତୁମେ କରିପାରୁନ, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମେ କିଛି କାମ କରୁଥିଲୁ, ତା ସହିତ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ପାୱାର ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ପାୱାର ଦୁଇଟା ଯାକ ଯଦି ମିଶିଯିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କାମ କରିପାରିବି ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ। ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେତେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ପାଇଁ ମୁଁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ରୋଡ଼ ଉପରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ମାଠିଆରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରେଇକି ମଧ୍ୟ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ମାଇଲେଜ ପାଇଛି। ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମ କ୍ଷମତା ଭିତରେ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଆଇନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିକି ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମେ ଛଡ଼େଇକି ଆଣିଲା ଭଳିଆ ଭାବୁଥିଲୁ କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ନିଜ ପରିସର ଭିତରେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛାଉନାହୁଁ, ଯେମିତିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ପଞ୍ଚାୟତ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ହେବାଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠି ମାନେ ଲାକୁନା, କେଉଁଠି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛି? ଲାକୁନା ଏଇଠି ରହୁଛି, ଯେତିକି ଫଣ୍ଡସ୍ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି, କାରଣ ଗୋଟେ 9 ଥିମ୍ ଚାଲିଛି। ସେ 9 ଥିମ୍ରେ ଆପଣ ଥିମ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଥିମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କାମ ହିଁ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଣ୍ଡଟା ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଇପାରିବି, ଆପଣ ଥିମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଜାଗାକୁ ଦେବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପଇସା ତାକୁ ଦେଇ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରାସ୍ତା ହେଉ, ପାଣିର ସୁବିଧା ହେଉ, ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚିବାଟା ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକ ସେ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲେଣି। ସତରେ କ'ଣ ଏଇ 2 ବର୍ଷ 2022ରୁ 2025 ଭିତରେ 25 ଜଷ୍ଟ ଛୁଇଁଛି, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲେଣି। ମାନେ ଅର୍ଥ ଏଇ ଅର୍ଥରେ କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ବି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଦଳିଛି। ଯେମିତି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସାହିମାନଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଯାଇନଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସାହିମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ଯାଇନଥିଲା, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରାସନ କାର୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି। ବଜାର ହାଟରେ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘରୁଟିଏ ବସିବାକୁ ନଥିଲା, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ କ'ଣ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୁଇତ ବାରିକ ଆପଣ ଏତେ ସଫଳତାକୁ ଛୁଇଁଗଲେଣି? ନା ସବୁ ଛୁଇଁନି, କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛେ, ସବୁ ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ହାତକୁ ନେଇଛେ, ଆଉ କିଛି ବି ବାକି ଅଛି। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଅଧିକ କିଛି ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବି। ନାଇଁ, ଯେତିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଗତ ସରକାରର ବୋଧେ ସଫଳତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିଛି, ଲୋକଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି। ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତା ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁଇତ ବାରିକ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସହିତ କାମ କରିବାରେ ଏତେ ଜଡ଼ିତ ଆମେ ହେଇନାହୁଁ, କିଛି ବା ସେମାନେ ଏତେ ଦୂର ଆମକୁ ଅବଷ୍ଟାକଲ କିଛି କରେଇ ନାହାନ୍ତି ବା ଅସହଯୋଗ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତିକି ପାରିଛୁ ତୁମ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ ଏବଂ ପାଇବୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ର ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋଡ଼ିବେ ଏବଂ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବାରିକ, ଆପଣ ବହୁ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପଦପଦବୀ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ୟା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ? ମାନେ ନିଜେ ପ୍ରଦୀପ ବାରିକ ସବୁଠି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ପାଇଁ, ନାହିଁ କିଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଥାଏ ବାସ୍ତବରେ? ଆପଣ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତର ଭିଜୁଆଲରେ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ତା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ସବୁ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛି, ଇଭିନ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପିଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛି।
ତେଣୁ ସେଠି ତ ଦଳ ଭିତରେ ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟକ ଭିତରେ ମଣିଷ ସଫଳତା ପାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ କାମ କରିଛି ସେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଖାଲି ମାନେ ତଳ ସ୍ତରରେ ନୁହଁ ଅଫିସିଆଲ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା, ସରକାରକୁ ଯିଏ ଆସିବ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ପୁରା ପ୍ରଦୀପ ବାରିକ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହଉ, ନା କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଛି ଆ ଭିତରେ? ନା, ମୋର ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିକାଶ ପାଇଁ ଏପଟେ ସାଂସଦ ସହିତ ଏପଟେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିଏ ବିକାଶର ସାରଥୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେବୁ। ବାସ୍ତବରେ ବିକାଶର ସାରଥୀ କିଏ? ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଏମଏଲଏଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ଗତ ତ ଥିଲେ, ଏଥର ବି ଅଛନ୍ତି। ବିକାଶର ସାରଥୀ ବୋଲି କାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ ବିକାଶର ସାରଥୀ ବୋଲି ଭାବିବା। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ମନେ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାଜ ସାହୁଙ୍କ କଥା ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରେ? ଦୁଇ ଜଣ ଟାଣୁଆ ନେତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, କାରଣ ସେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ସହିତ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତଳସ୍ତର କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଏବେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଟେକୁନାହାନ୍ତି ତ? ନା ନା ନା, ସେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମୋର ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ କାମ ପାଇଁ କଳି ଝଗଡ଼ା ବି କରିଦିଏ। ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବାଇଜ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଲୋକ ବୋଲି। ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଶୁଣେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କାହିଁ କାମ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ମାନେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପାଇଛୁ ଯେ ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଯେ ଆମ ହକ୍ ଅଧିକାର, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣ ପୁଅ, ଆଉ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବାରିକ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ? ମୁଁ +3 ପାସ୍ କରିଛି। କେଉଁଠୁ? ଆମର ରଘୁନାଥ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଉଳିରୁ। ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେଠୁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲାଣି? ମୋ ପିଲାଟି ଦିନରୁ, ଆଉ ପଢ଼ିବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ବି ଆପଣଙ୍କର ତପମୀରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଦିନ ମୁଁ 6th କ୍ଲାସ୍ରେ କାମ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଆମେ ପୋଖରୀ ତୁଟ ସଫା କରୁ, ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଗାଁ ଓଳାଉ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯାଇକି ସଫା କରୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାଟି ଦିନରୁ। ଆଉ ମୋ ବାପା ଯେହେତୁ ଥିଲେ ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ବାୟୁସେନା ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଝୁଙ୍କ ଥିଲା, ମାନେ ଏବେ ବି ଅଛି? ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ସମାଜସେବାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ? ସମାଜସେବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? କ'ଣ ସମାଜସେବା? ସମାଜସେବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମାଜସେବାର ଡେଜିନେସନ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜସେବା ଏଇଆ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ଦୋକାନ କରିଛି, ମୋ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ଦୋକାନ କରିଛି, ମୋ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ହୁଣ୍ଡି ବସେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଆପଣ ଦୋକାନରୁ କ'ଣ କିଣୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ହୁଣ୍ଡିଟି ବସେଇଛି ସେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ହୁଣ୍ଡିଟି ବସିଛି। ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ପକାନ୍ତୁ କି 5 ଟଙ୍କା ପକାନ୍ତୁ, ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହଉ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଝିଅର ବାହାଘରଟି ପାଇଁ ହଉ, ଗରିବ ଲୋକର, କିମ୍ବା ସେ ଗୋଟେ ମେଜର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସେଟାକୁ ଡୋନେସନ୍ କରାଯାଏ। କୋଉଠି ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନା ନାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଅଞ୍ଚଳରେ, ବାକି ଯାହାକି ପୂର୍ବତନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ML ଥିଲେ, ସେ ବି ଇନୋଭେସନ୍ ପ୍ରଥମର ତାକୁ କେବେଠୁ ସେ ହୁଣ୍ଡିଟା କାମ କଲାଣି? ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 2019 ମସିହାରୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଆଦାୟ ହେଲାଣି ସେଥିରୁ? ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଝିଅର ବାହାଘରରେ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? 13,600। ଏବେ ପୁଣି କେବେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ? ଏଇଟା ଆମେ 21 ମସିହାରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ହେଇଗଲା? ଏବେ ପଇସା କିଛି ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ମନୋନୀତ କରିବୁ। କେବଳ ସେ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଯେଉଁ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ନା ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି? ସେମିତି ତ ମାନେ ନାହିଁ, ନିଡି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯଦି ଯେ ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଲୋକମାନେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଅଧିକ ନହେଲେ ବି 10-20, ଆଉ ଏମିତିକି ଆମେ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କଠୁ ବି ମାଗି ଦେଉ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ନେଇ କଲେଜ ପାଖକୁ ବି ପଳାଉ, ଆମ ରଘୁନାଥ କଲେଜର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ବଜାରରେ ବି ଲୋକ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ଆସିଛ ଆଉ ଏ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସରେ ପକାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହୃଦୟତାର କଥା କହିବା, ଯେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ହୁଣ୍ଡି ଭାବେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦଶହରା ବକ୍ସିସ୍ ନୁହଁନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଭାବିପାରୁଛୁ। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି ପ୍ରତି ଦୋକାନ ଆଗରେ ରହିବା କଥା।
କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯିଏ ସହୃଦୟତା ସହିତ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୁଜିତ ବାରିକ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପଛରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଲାଗିଗଲାଣି, କେବେ ପାଇଲେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା? ଆମେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, କୋଉ ସଂସ୍ଥା? ଆମେରିକାନ ସିଭିଲ କାଉନସିଲ୍, ଆମେରିକାନ ମେରିଟ୍ କାଉନସିଲ୍ର ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ଆର୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କରିଥିବାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ତାର ନମୁନା ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଡି କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛୁ ଆଉ ଏଥିରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଏଇଆ ପାଇଛୁ, ଏ ସଫଳତା ବି ଏଇଆ ହେଇଛୁ। ସେଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏବେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ 31 ତାରିଖ 2024 ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ପାଇଲି। ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଆଲୋଚନା ହୁଏ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାର କେତେ ବାସ୍ତବତା ଅଛି, ସତ୍ୟତା କେତେ ଅଛି ପଛରେ? ଯଦି 15,000 ଟଙ୍କା ଡକ୍ଟର ଉପାଧି ମିଳିବ, ମୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ବି କାଲି ବି କିଣିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆର୍ଟଟା ବାହାରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବିନା ଶିକ୍ଷକତା ଯୋଗ୍ୟତାରେ, ଜଣେ ତଳସ୍ତର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜର ଆମ୍ବିସନକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁଛି। ସେ ସୁବିଧା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଆପଣ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ସମାଜସେବା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଆଗରେ ଯେଉଁଭଳି ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହୁଣ୍ଡିଟିଏ ବସାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପୁରା ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ କି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସେମାନଙ୍କର ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସାର ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କାମ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ନାମ ଆଉ କାମ ଭିତରେ ଫରକ ଏଇଆ, ଆଉ ଦେବା ଆଉ ସେବା ଯିଏ ଶିଖିନି ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 15,000 ମାମୁଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ କିଣା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋର ଗୋଟେ ସିଡିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ କରେଇ ପାରିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ସିଡିଟେ ବାଜୁଛି ଓଡ଼ିଶାର SIRT ତରଫରୁ। ମୁଁ ହେଲ୍ଦି ପଞ୍ଚାୟତ, ସୁସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତର ଥିମ୍ ନେଇ କାମ କରୁଥିଲି। ଆପଣ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିଛି, ଯେଉଁଠିକି 115 ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ହର୍ବାଲ ମାନେ ଗଛ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବେ। ତା ପଛରେ କୋଉ ପୁରସ୍କାର ଅଛି? ତେଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଭାବି ପାରୁନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କିଛି କରିବାର ନିଶା ନେଇକି, ମୋତେ ସେ କଥା କିଛି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କାମ କରିବେ, ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହିଦେଇପାରେ, SIRT ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠିକି ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ, ଗୋଟେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାରିକ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ସଫଳତାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ କିଭଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସାର କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାରିକ, କେଉଁ କେଉଁ ସମ୍ମାନରେ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପୁରସ୍କାର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା କହିବି, ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦେଲୁ, ସ୍କୁଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦେଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପାଇଛି, ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ହେଲ୍ଥକୁ ସୁସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଟପ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଛୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ସେବାନିଧି ସମ୍ମାନ 2024 ମାନନୀୟ MP ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୋଲଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସରପଞ୍ଚର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଞ୍ଚାୟତର ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଛେ। ବାସ୍ତବରେ ଖାଲି ପୁରସ୍କାରରେ ସୀମିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନା କାହିଁ କାମ ହେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ? ସେଇଟା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ ଦେଉନାହିଁ, ସରକାର କାମ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ସରକାର ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି,
ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି କ'ଣ କାମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭିଜିଲେଟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ ତ କରିଦେଲେ ସିଏ ବି ଆପଣ ତ ତାକୁ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସଫଳତା ସେଇଟା କଥାରେ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି। ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବେ ଯେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇଥିଲା ବା ଅବହେଳିତ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛେ, ବଜାରରେ କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛେ, ବଜାରରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତା କିନ୍ତୁ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଲଗେଇଛେ, କ'ଣ ଲଗେଇଛେ ସେଟା ତ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ କରି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଭିତରେ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ଦିନରେ ଯେତେ ମେଡିସିନ ବାହାରିଲାଣି ସେ ପୁରୁଣା ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାର ଅନ୍ୟ ଯାହା ବି ଅଛି ତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଲେ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ, ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ଲଗେଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ସେ ତା ବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ଗଛର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଅଛି ସେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରିବ। ଆ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ପାଇବ ଏବଂ ରୋଗର ନିଦାନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ? ସେଠି ପ୍ରାୟ 115 ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ବି ଲାଗିଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଅଁଳା, ବାହାରା, ହରିଡ଼ା ଏବଂ ଆମର ଭୃଙ୍ଗରାଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିଛି। ତାକୁ ଚାଲିଛି, ମାନେ ସେଟା ସରି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ କାମ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ନେବୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏ କାମ ପଛରେ ବିରୋଧାଭାସ ତ ଆସୁଥିବ ନା ନାହିଁ? ବିରୋଧ ଭାବ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଅନ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ବି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ମୁଁ କିଛି କାମ ନିଆରା କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ 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 ଏମିତି ନିଆରା କାମ କରିଛନ୍ତି? ଯେମିତିକି ଆପଣ କଥା ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ପର୍କୁଲେସନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇଛି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେ ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଲଗେଇ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ପାଣି ପଳଉଛି ତଳକୁ, ତାକୁ ପର୍କୁଲେସନ 300-400 ପର୍କୁଲେସନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମୁଁ କରିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ସେ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଯୋଉକି ଆପଣ ବର୍ଷା ଜଳଟା ତାର ରିଜର୍ଭ ହେଉଛି। ଆକୁ ଏସ୍ଆଇଡି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖିଛି, ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଆପଣ ପ୍ରତି 3ଟା ଗଛ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଛି, ସେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଜଳ ଆସୁଛି ସେଟା ଆଉ ତଳକୁ ଗଡ଼ୁନାହିଁ ଏନର୍ଜିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବିରାଟ 50 ଏକର ଫିଲ୍ଡଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଭର କରି ଚାଲିଛି, କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋପାଳପୁର ନାଁ କହିଲେ ମନରେଗାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଉଦାହରଣ। ବାସ୍ତବରେ ଏଠି କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ହେଇଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ହଉ? ନା କାହିଁକି ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମନରେଗା ମହାଦୁର୍ନୀତି ଆସିଲେ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବୁଝାଏ? ସେତେବେଳେ ମୋ ନଥିବା ସମୟରେ ସେଟା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ମୋ ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ହବ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସାକୁ ତୁଟେଇଦେବି ଆଉ ଯେଉଁ ଛବିଟା ମୁଁ ଖରାପ କରିବି। ବାସ୍ତବରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଉପର ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ବାସ୍ତବରେ ତାର କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ସେମିତି କିଛି ପହଞ୍ଚ ନାହିଁ ବା ମୋ ଜାଣିବାରେ ବା ଯେତେ ସ୍କୁଟିନି ହେଇଛି ବା ତାକୁ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଟା କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ନାହିଁ। 100 ଦିନର କାମ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ପାଇଛନ୍ତି। ହାଏଷ୍ଟ ଆମେ 22-23ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପର ହେଇଛୁ ଏବଂ 100 ଦିନ କାମ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। 23-24ରେ ପୁରା ତଳେ ରହିଗଲେ? ନାଇଁ, ତଳେ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଡେଭଲପ କରିଛୁ, କମିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କମିଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ଆସିବା ସରକାରଙ୍କର ଟିକେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡେରି ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ପଇସା ନ ପାଇବାରୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ କମିଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଡେଲି ଆପଣ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ସିଙ୍ଗଲ ମେସିନ୍ ବି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଗୁନାହିଁ। କହନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର ମନରେଗା କାମରେ ବହୁ ଫାଇଦା ଥାଏ, ପକେଟ ଗରମ ହବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ମନରେଗା, ସତ ନା ମିଛ? ସେଟା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିନି, କାହିଁକି ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ କଲମ ମୁନରେ ମନରେଗାରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୁଏ, ସେଥିରେ ପୁଣି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର
କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଦିଅ ଇଏ କରିଦିଅ ତାର ତ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଏବେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଏତେ ତତ୍ପର ଏବଂ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଫିସର ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତର୍କ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ନା ଯେତିକି କାମ ହଉ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ କାମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ। ସତରେ କଣ ଲୋକ 222 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବେ କେତେ ହେଇଛି? 257 257ରେ ଯୋଉଠି ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଜୁରୀ 350 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ସେଠି 257 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ଜଣେ ଲୋକ କାମ କରିବ? ଆପଣଙ୍କ ମତ ଏଥିରେ କ'ଣ? କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏଥିରେ? ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତି ବାସ୍ତବତାକୁ ଯିବା ନାଇଁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆମେ ଯିବା ଲୋକମାନେ ରିଏଲି ବର୍ଷା ଦିନଟା ହିଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କାମରେ ହଉ କାମ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏ ଅଫ୍ ସିଜନରେ ସେମାନେ କାମ ପାଇପାରନ୍ତିନି ତେଣୁ ଯେତେ ସାଧାରଣ ମଜୁରୀ 350 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 257 262 ବା 267ରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ କାମ ଘର କାମ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଆୱାରରେ କରନ୍ତି, ଅପରାହ୍ନରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଆୱାରରେ ସେମାନେ କାମ ଶେଷ କରନ୍ତି। ମନରେଗା ତ କିଛି ମାସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମୟରେ ହୁଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମେଜର ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସକାଳ ଓଳି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆରାମରେ କରିଦିଅନ୍ତି ଆମ ନିଜ କାମ ସେ ଅପରାହ୍ନରେ କରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକମାନେ ତାହେଲେ କାମ କରନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋଟା 1% ପିସି ଥାଏ, ସତ ନା ମିଛ? ସବୁ କାମରେ ଖାଲି ମନରେଗା ନୁହଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେ ପଇସାକୁ ସତେ ନିଅନ୍ତି ନା ନିଅନ୍ତି? ନାଇଁ ସେଇଟା ପିସି ତ ଟୋଟାଲ ଆମେ ମାନେ ଥାଏ ଆମେ ଶୁଣୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ତ ଦେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଇ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପଇସା ଦେଇନାହୁଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଦାମୀ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଥିବେ। ସେମିତି ଉପହାର ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଦେଇଛୁ, ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆତିଥ୍ୟତାରେ ଏତେ କାମ ହେଇଯାଉଛି କାରଣ ଆତିଥ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି। କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଇୟର ଭିତରେ ଏତିକି ଏନାର୍ଜେସ୍ କରିବେ ଆଉ ଏତିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଏଠି କାମ ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ କୋଉ ଅଫିସର କାହିଁ ଏଠି ସମ୍ମାନ ଦେବେ? ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ 2022ରୁ 2024 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କରିଛି? ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ କଥା କହିବା, ବ୍ଲକ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା। ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କାମ କରାଯାଇଛି। 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାମ କଲେଣି, କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ପିସି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ନା ନାହିଁ ଲୁଚଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିନି। କେମିତି ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତଟା ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାରି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ OSR ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସଫଳ ପଞ୍ଚାୟତ କେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତର ଓନ୍ ଇନକମ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓନ୍ ଇନକମ୍ ପାଇଁ ଆମର ପୋଖରୀ ନିଲାମ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପୋଖରୀ ସହିତ ଆମେ କିଛି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ବେଷ୍ଟ ହେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ, ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ହାଟ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ହାଟରେ ଏବେ ଇନାଗୋରେସନ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ଶହ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଏପଟେ ଆମେ ହାଟରୁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବୁ, ଏପଟେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛୁ, ବହୁତ ଘର ସେଥିରୁ ଇନକମ୍ କରିବୁ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡଳରୁ ଇନକମ୍ କରିବୁ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଇନକମ୍ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ସରକାରଙ୍କ ଫଣ୍ଡସ୍ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବୁ। କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପରେ? ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଜନ୍ମଦିନ, ବାର୍ଷିକୀୟା, ସୁଧଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉତକ ଦିନ ଆମେ ଆସିଛେ, ଯୋଉତକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଲୋକ ସେ ଆଶା ଭରସା ଆମ ପ୍ରତି ରଖିଛନ୍ତି, ରଖିବେ। 2,000ରୁ 2,500 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ ବିଗତ ଦିନେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦରମା କରିଥିଲେ। ସତରେ ୟା ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବେ ନା ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମାନେ। ଆପଣ ହେଇନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଉପକୃତ ହେଇଛେ। ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କାଟା ଆମ ପାଇଁ କମ୍ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ଯେଉଁ ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ପେସେଣ୍ଟଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏମିତି ଅଛି ବି ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ହାତ ପତେଇ ଦିଏ। କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ତା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିକି କିଛି ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତା ଝିଅ ବାହାଘରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଗୋଟେ ଦୁସ୍ଥ ଲୋକର। ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏଇ ପଇସା ତା ପାଇଁ କିଛି
ଲାଗେନି ଯେ 10,000 ଟଙ୍କା କିଛି ନିଅ ବୋଲି ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ ଠିଆ ହୁଏ ଏବଂ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଗ ଠେଙ୍ଗାଟା ମାଡ଼ ହୁଏ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ। ଯେତିକି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2022 ଥିଲେ ଏବେ ସେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ବିରୋଧୀ ଲୋକ ମୋ ସହ ମିଶିଛନ୍ତି, ସାମିଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲିଂ ଥାଏ ଯେ ମୋତେ ଭୋଟ ଏ ଲୋକ ଆମେ ଦେଇନାହୁଁ, ପ୍ରଦୀପ ଭାଇକି ଦେଇନୁ ଆମକୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରିବ, ସେ ଫିଲିଂଟା ସେମାନଙ୍କର ଉଠି ଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଡାକରାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମାନେ ଏବେ କେତେ ଭୋଟ ଜିତିଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ 700 ଭୋଟ ଜିତିଥିଲେ। ଭଲ ଭୋଟ ଜିତିଥିଲେ। ଯଦି 2027 ରେ ପୁଣି ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନା ନାଇଁ କ୍ୱିଟ୍ କରିଯିବେ? ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଚାହିଁବେ। ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହରେ ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଯଦି ଆଗ୍ରହ କରି ଆସିବି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ ନା ତମେ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକ ଚାହିଁବେ ନା ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚାହିଁବେନି? କାରଣ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ୍ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବା ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ୱାଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିନଥାଏ। କମ୍ପାରିଟିଭଲି ଅନ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କେତେ ଭିନ୍ନ। ବାସ୍ତବରେ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତା ପରିସୀମା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷବାସ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଚାଷବାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜଳସେଚନ। ତା ଉପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାରିକ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କିଛି ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କି? କିମ୍ବା ଏ ଉପରେ କିଭଳି ଚାଷ ଜମିର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ତା ଉପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସରକାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛନ୍ତି କି? ସେଭଳି କିଛି କୃଷକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ କଥା କହିବି, ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ବୋଲଗଡ଼ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜଳ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ତପୋବନ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ଯେଉଁ 17 ଜଣ ଅନଶନଧାରୀ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଅନଶନ କରୁଥିଲି। କେତେ ମସିହା? ସେଇଟା ତପୋଭୂମି, ସେଇଟା 2000 ମସିହା କଥା କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ଅନଶନରେ ଥିଲି ଏବଂ ମାନେ ଜେଲ୍ ଯିବାରୁ କେବଳ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ବି ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଜେଲ୍ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଛୁ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅବସ୍ଥା ପାଣି ପାଇଁ କେତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ମରାମତି କାମ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବର୍ଷାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ ଫସଲ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦର୍ପଣ ବୋଲି ପୁସ୍ତକଟିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଟିକେ କହିବ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦର୍ପଣଟି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେଇ ପୁସ୍ତିକାଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଥାନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ସେ? ତାଳତମ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ଆଉ କ'ଣ ଏମ୍ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲି, ସାଧାରଣ ରୋଗୀଟି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତା ରୋଗ ନେଇକି, ସେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଲେଖିଲା ପରେ ଆଉ 3 ଦିନ ତା ରୋଗ ଭଲ ହେଲା ପରେ ତା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତିକାଟା ଆମେ କଲେ, ସେ ପୁସ୍ତିକାଟିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାଣ୍ଟିଲୁ, ସେ ପୁସ୍ତିକାରେ ସେ ତା ରୋଗ ବିଷୟରେ ତ ଲେଖିଲା, ତା ଯାହା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ତା ଯାହା ସେ ଖାତାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାର ଅଲ୍ ଯେତେ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତା ପାଖରେ ସେ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା। ତା ନାଁ, ଗାଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାର ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାର ଆଧାର ଆଭା ଏବଂ ତାର BSK କାର୍ଡ ଯେଉଁଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଏବେ, ସେ କାର୍ଡ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଡାକ୍ତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଶାଠୁ ସରପଞ୍ଚ ଠାରୁ ତା ପଡ଼ିଶାରୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନମ୍ବର ଥିଲା। ଯଦି ନିରୀହ ଲୋକଟା ହେଇଥିବ ରାତି ଅଧରେ ସେ ଫୋନ୍ କରି ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବହିଟି ଆମେ ଛପେଇଥିଲି। ମୁଁ କେତେ ବହି ଛପେଇଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ? ମୁଁ 100 ଖଣ୍ଡ ବହି ପ୍ରଥମେ ଛପେଇଥିଲି ଏବଂ ତାର ବହୁତ ପ୍ରସାର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ SRD ତରଫରୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେଇ ବହିଟିକି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହୋତ୍ସବ ବୋଲଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହିଟି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ତାର ରଚୟିତା ପ୍ରଦୀପ ବାରିକ ନା ନାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ? ନା,
स्वास्थ्य विभाग तो आज काढ़ा 2024 गला 2022 मसीह आम बही पुस्तक से उन्मोचन 22-23 से तो स्वास्थ्य दर्पण नथिला तेणु आम जो इनोवेटिव कले मु भावुची बोधे सरकार यहाँ आम ठार देखिकी हो सरकार नुआ चिंतनाधारा हो सेमती गोटे पुस्तिका हस्पिटाल लोक मानक देले मैंने आप दाबी कर स्वास्थ्य दर्पण जोटा काढ़ी वास्तव में लोकों काम लगुला ताकू देखी सरकार इंस्पायर है स्वास्थ्य दर्पण भाव आउ एक पुस्तिका तैयारी कले आपको देखिकी तो कहबिनी किंतु से भली काढ़िले जे मो तो अनुभव हुए जे मो जो स्वप्न थिला बा जब मु करिथिली ता निश्चित वास्तव थिला आउ कौन स्वप्न अछि पंचायत को नहीं पंचायत को नहीं मोर स्वप्न एवं मु एक्सपोज विजिट मते ओडिशा सरकार तरफ ये गला डिसेम्बर मसरे पठा जाइतिला छत्तीसगढ़ से बहुत शिखिली ये जो पंचायत गुड़िक से नेशनल पंचायत अवार्ड पाई सेठू कौन पे से पाई आ मु कहीं कम मार्क कटिली पाइबा बंचिली वंचित हेली से शिखिली सेठू एवं मोर आशा अच्छी मो पीरियड भितर मु नेशनल पंचायत अवार्ड पाइले मन निश्चित भाव में भरीज हाँ मुझे मो पंचायत कर कौन रोड मैप इनोवेटिव चिंताधारा कौन रोड मैप प्रस्तुत हाँ मुझे सब कथा कहीपरि मो ड्रीम अच्छी से मो पब्लिक आगे कहूँ चाहूनी तेनाली से ड्रीम निश्चित मुझे पूरण करी कारण मो से एम अच्छी एम टाक मुझे निरा ढंग करी जोटा कि स्वप्न देखी सारे हाँ देखी सारी जहाँ कौन पंचायत है ना मुझे करने चाहूँगी आटा करी निश्चित भाव में मो सहित जो कर्मी मैंने अच्छा जो सहयोगी अच्छा से सहयोग निश्चय नेबी निश्चित भाव समस्त साहाय्य सहयोग नहीं पंचायत को किभली नुआ रूप से नुआ ढंग से जातीय स्तर में प्रतिपादित कर स्वप्न देखी गोपालपुर सरपंच प्रदीप बारिक स्वप्न साकार हो एवं पंचायत एमती लोकाभिमुखी भाव में जनादृत हो शिखर छू यही कामना करुँ। दर्शक बंधु आम कार्यक्रम आपको भल लगुले आमको फॉलो लाइक और सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। रोचे नमस्कार।